यस्याभवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्येषु विचार्यतूर्णम् संदेवतारस्तमनन्यलभ्यम् लक्ष्मीनृसिंहम् शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे निरथाम् सदा जीवश्री पतनापतिम् झटौ श्रीनाथपत्ने क्षणान् रामम् यामुनपूर्णमिश्रहितराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनि कलिप्रमदनम् श्रीकृष्णपादादिनम् श्रीरक्षेश्वरकेशवाद्य कमलावासान्ते केशवम् केशवाद्यरुपापात्रम् दिशमादिगुणार्णवम् श्रीकार्यतीशानन्द गीतेन्द्रमम् पदे प्रपद्ये निरवद्यानाम् निषद्याम् गुणसम्पदाम् शरणम् भवपीतानाम् षटगोमुनीश्वरम् श्रीमच्चटार्यटगोपैलीन्द्रङ्गिकार्यात्मजाषटगोमुनिम् भजामः ईशानपदाश्यम् वादूलम् सुविलकम् वन्दे श्रीकृष्णदेशिकम् श्रीरङ्गेशे सिन्धुनाथरमयासुप्रेक्षितम् ख्यातश्रीमद्मकालिमुनिपादाम्बुजन्तान् शिक्षान्तदयादिविष्णुगुणैः भान्तम् पुरात्रेयम् श्रीमद्रङ्गशटार्योगम् श्रीशयोनिंसंसे श्रीमच्छ्रीरङ्गभूतीश्वरशतगुणा सन्निमीन्द्रेण दृष्टम् नस्तात्मानम् सुम्मेन रविहृयोगिने तत्प्रसादात्राज्ञे श्रीरङ्गदारित्रमेः साक्षलक्ष्मीन्द्रसिंहास्थानम् सेवेदीन्द्रम् सकलवणीम् श्रीरङ्गनाथरो देवीदृष्टम् श्रीरङ्गवीरकुराक्षोभृद्यम् वेदान्तदेशे इन्द्रमाम् प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशतारिसंविमित्राल्लब्धागमान् तद्जयम् श्रीमद्वीररघुद्वाद्यदारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदोयम् श्रीविदे कारुण्यवीक्षास्पदम् सेवे रङ्गजुलीनसाधनवशम् नारायणम् योगिनम् श्रीमद्रङ्गशतारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरम् श्रीमद्रङ्गशतारिविररघुराल्लब्धागमान् तद्वयम् ईशाडम् भगवद्गीतम् सर्वणैर्भान्तम् महाध्वंसजम् वन्दे वत्सविभूषणम् वदवरम् श्रीकृष्णमार्यम् सदा वेदान्तदेशिकेन्द्रकटाक्षरद्गत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणम् बुधाद्रियम् नारायणाद्यैर्यपाभिषिक्तमाश्रयामः केशवाद्यकृपापात्रम् दिशमादिगुणान्नम् श्रीपितादिगीतानन्देन्द्रमहम् वले प्रपद्येतन्मज्ञामानहृदयापात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यम् वन्दे वेदान्तदेशिकम् न्यायमारम्भाम् नादयाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् योनित्यमच्युतपदाम् व्यामोहदस्तविराजनायनेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तेजसिन्धोः रामानुजसेवनम् प्रपद्ये माता नामाद्यशनकुलपतेर्कुलाभिराम श्रीमद्गुलम्बरमान्मूर्ध्ना भीतम् धरश्रमदायपतनानि श्रीभक्तिसारगुरुवेरयोगिवाहान् भक्ताङ्गेण प्रकालेन्द्रनिश्यान् श्रीमत्तराङ्गुरुनिम् नतोऽस्मित्यम् उन्नतेरम् कृत्रीकुलस्वर्णङ्गळकमलकोदिरण्डम् यज्ञेन तन्पुरस्तान् कलौषयेन् वेन्दाम् शयम् धरितेति जम्मुङ्गलित्र वेन्दायोले தேசமெல்லாம் வந்துடவே பெரும்போது ஆடிக்கொண்டிருந்தவன் தாம் மன்னாந்தவி ராமானுஜன் சரணாலவிந்தம் நாம் மன்னிமாரா சொல்லி போவன் நாமங்களே காரம் விஜயதசமி தொடக்கமாக இது பர்யந்தம் கிட்டத்தட்ட 4 மாதங்கள் 4 மாதம் 3 மாதம் समाचारच शाब्दिकाः जयन्तु क्षपितारिष्टम् सर्वत्र सर्वदा அப்படிங்கிற பிரமாணத்தை தள்ளி பிரமாணமாயிருக்கக்கூடிய
ராமானுஜன் அனுசந்திக்கப்பட்ட அந்த அர்த்தாத்மக்கூடிய அந்த ராமானுஜனுடைய ஸ்தான விசேஷம் அது எங்கே இருக்கிறது? ராமானுஜனுக்காகப்பட்ட பிரபந்தம் அது எத்தகையது? அதுக்கு எந்த ஸ்தானத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது? அதாவது 24 பிரபந்தங்கள் கொண்டதான பிரபந்தங்கள் கொண்டதான 4000 24வது பிரபந்தமா 4வது ஆயிரமான ஏற்பாயிரத்திலே கடைசி பிரபந்தமாக இருக்கிறது அப்படின்றத ராமானுஜனுடைய தெரிந்து கொண்டோம். இதுதான் பிராச்சீனமான ஒரு எல்லாராலும் குறிப்பிட்ட ஒன்று. மணவாளன் சுவாமிகளுடைய திருவுள்ளமும் அதுவே அப்படின்றத அந்த இடத்துல பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ராமானுஜனுடைய பிரதிபாத்தியமாக அந்த பிரமாணத்தினாலே காண்பிக்கக்கூடிய பிரமேயமாயிருக்கக்கூடிய ராமானுஜன் அந்த 108 பாட்டுகளிலே விசதமாக நாம் அனுபவிப்பதற்கு முன்னம் அந்த ராமானுஜனுக்கு ஏன் ராமானுஜனாலே 108 பாட்டுகள் ராமானுஜர் பேர்ல பாடினார்? அப்படி ஏற்றமிகு தன்மையாய் பிரமேயமாய் இருக்கக்கூடிய ராமானுஜன் என்ன ஏற்றம் படைத்தவர் அப்படின்றதுனால நாயகஸ்ரீஹி அமுனா தபனா திசாயுதிராஜேன நிபர்ஜநாயகஸ்ரீ மகதி குருவம் தியாரயசி ஹிருதயங்கமா விபாதி அப்படின்னு ஆரமாயிருக்கக்கூடிய அதாவது ஆச்சாரிய குரு பரம்பரா ஹாரத்தோடு நாயகஸ்ரீயா விளங்குகிறார் ராமானுஜன். அதனாலே அந்த ராமானுஜனை பற்றி 108 பாசுரங்கள் கொண்டதாக இந்த நூற்றந்தாதியிலே அவர் இருக்கக்கூடிய நூற்றந்தாதியிலே முழுமையும் அவரே புகழப்படுகிறார் அப்படின்ற அந்த ஏற்றமிகு தன்மையை அந்த நாயகஸ்ரீயா விளங்குகிறார் அழைப்பதிய ஒரு புகழை அவருக்கு அந்த சாதாரணமாக இருக்கிறது அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்படின்னா அந்த ஹார பங்கி அதாவது நம்முடைய ஆச்சாரியன் தொடக்கமாக எம்பெருமான் வரை இல்லை எம்பெருமான் தொடக்கமாக நம் ஆச்சாரியன் மீதாக அந்த நாயக ஆகாரத்தை அனுசந்தானம் பண்ணினாக்கா ஆ பகவத்த பிரதிதாம் அனகாம் ஆச்சாரிய சந்ததியும் வந்தே மனசி மமயத் பிரசாதாத் வசதி ரகசியத்ரயஸ்ய சாரோயம். நாமெல்லாம் அந்த ரகசியத்ரயம் ஆச்சாரியர்களாலே பஞ்சசம்ஸ்காரத்தின் போது நமக்கு ஓதுவிக்கப்படுகிறதான அந்த மந்திர திரயம் இருக்குது. திருவஷ்டாட்சரம், ஜெயம், சரமஸ்லோகம். அதன்படிக்கு நாம நிலை பெற்றவர்களா இருக்கணும்னா ஆச்சாரிய பக்தியை சேவிக்கணும்னு சொல்லிக்கிறதுனால அந்த ஆச்சாரிய பக்தியில நடுநாயகமா இருக்கக்கூடிய ராமானுஜன், அதுக்கு முன்னும் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் பரியந்தமான ஆச்சாரியன், பின்னே இருக்கக்கூடிய எம்பார் தொடக்கமா இருக்கக்கூடிய அஸ்வதாச்சாரிய பரியந்தாம்னு மேல சொல்ல போறமே அது மாதிரி அழகிங்கர் பரியந்தமான தனியங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அதாவது அபேட்சித சங்கோச்சம், அனபேட்சித விஸ்தாரம். அதாவது ஒரு விஷயத்தை நாம அறிந்து கொள்ளணும்னா எவ்வளவு நமக்கு தேவையோ அதுக்கு சுருக்கமா இல்லாதபடியும் அபேட்சித சங்கோச்சம். அனபேட்சித விஸ்தாரம் எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு மேல நீட்டிண்டு போகாதபடியாகும் ஓரளவுக்கு சுருக்கமாயும் அப்படியே ஒரு தெளிவாயும் இதுகாரும் இந்த குரு பரம்பரையை நாம அனுசந்திப்போம். இதுக்கு மேல ஐசிங்கர் நியமனப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ராமானுஜாதியை அனுபவிக்கணும். அந்த ராமானுஜாதியானது முன்ன அந்த ராமானுஜாதிக்கே தனியன், அதாவது ராமானுஜாதி அருளினவரான திருவரங்க தமனார் இருக்காரு, அவர் விஷயமான 3 தனியங்கள் இருக்கு. அதுக்கு முன்னமும் திவ்ய பிரபந்தம் சேவாகாலம் பண்ண தேவை, திவ்ய பிரபந்தம் அனுசந்தானம் பண்ண தேவை பொது தனியங்கள்னு ஒரு 6 தனியங்கள் இருக்கு. அதாவது எந்த திவ்ய பிரபந்தம் சேவித்தாலும் அந்த திவ்ய பிரபந்த கர்த்தாவை பற்றின தனியனுக்கு முன்ன சமர்த்தியாக எல்லா ஆச்சாரியர்களையும் ஆழ்வார்களையும் சேவிக்கக்கூடியதான ஒரு தனியன் விசேஷங்கள் தான் இருக்கு. அதுக்கு நாம அனுசந்தானம் இந்த தனியன்ல அதாவது சூரத்தாழ்வார் இந்த
திவ்ய பிரபந்தமே நாதமுனிகள் காலத்துலதான் நமக்கு நிலையாக நமக்கு கிடைச்சது. அதுக்கு முன்ன அது மறைஞ்சு போயிருந்து 4000 வருஷங்கள் 3000 வருஷங்கள் அது மறைஞ்சு போச்சு. கலியின் காலத்துல 27 வருஷம்லாம் பண்ணார். ஆனா அதுக்கப்புறம் எப்ப மறைஞ்சதுன்னு தெரியல. நாதமுனிகள் தான் அதை மறுபடியும் மீட்டு கொண்டு வந்தார் யோக தசையில. அந்த நாதமுனிகள் அதை தாளம் வழங்கி தமிழ் மறை இன்னிசை கண்டவர்கள் தீபையில அதை தானத்தோடு பாடும்படிக்கு தான் அருளினார் அப்படின்றது தெரியுது. அதாவது ஆயர் சேவைன்னு சொல்றோமே அது போல சீபாரர் நாள்லத்தான் அது கோஷ்டியாக பலருமாக ஒன்று சேர்ந்து அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடிய, இப்ப கோவில்கள்லாம் சேவா காலம்னு சொல்றோமே, வீதியில பெருமாள் எழுதினாலோ இல்ல ஆஸ்தானத்துல திருவாராதனம் பண்றதுக்கோ நாம பண்ணக்கூடிய சேவா காலம்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்து பண்றது ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் நாள் தொடக்கமாக தான் வந்திருக்கிறது. அதனால அந்த ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் நாளிலேயே அவருக்கு உஷா துணையா இருந்தவர் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வார். கூரத்தாழ்வார் அதுக்கு ஆச்சாரிய பரம்பரை தனியனா ஒரு தனியன் நாம அனுசந்தானம் பண்ண போறதுல 3வது தனியான லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாதயாமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் அப்படின்னு தனியன். அந்த தனியனை எல்லாரும் அனுசந்தானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீபாஷ்யகாரனுடைய தனியனா வைகுண்டஸ்தவத்துல அருள் செய்ததான யோனித்யமத்யுத பதம்புஜயுக்மருக்மவியாமோகதஸ்தவிதராணி பிரணாய மேலே அஸ்மத்குரோர் பகவதோ சிதைந்தோ ராமானுஜஸ்ய சரணோ சரணம் பிரபத்யே இது தனியங்கள்லாம் அனுசந்தானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆளவந்தார் அருள் செய்த மாதாபிதானி நம்மாள் பூதம் சர அனுசந்தானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்தந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உண்டான தனியங்கள். அதுக்கப்புறம் தேசிகன் காலம் வந்த போது இந்த லட்சுமிநாத சமாரம்பான்னு எல்லாரும் ஆச்சாரிய தன்னின அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தான்னு தொடங்கினத தேசிகனுடைய தன்னினாக ராமானுஜ தயாபாத்திரம் ஞான வைராக்கிய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்ற தன்னின் அவதரித்த போது இதை எல்லாரும் அந்த தேசிகனுடைய தனியனை அனுசந்தானம் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்ச. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆதிவன்சடவக சுவாமி அவதாரம் பண்ணி 20 வயசுலேயே பிரம்மச்சாரியிலிருந்து நேர சன்னியாசத்தை வாங்கி நம்மாழ்வாராலே அருளப் பெற்று நெகும்பன் மூலமாக சன்னியாசத்தை வாங்கி நம்மாழ்வாராலே அருளப் பெற்று வன்சடகோபஜீயர் அப்படின்னு ஆதிவன்சடகோபஜீயர்னு திருநாமம் பெற்ற உடனே அவனுக்கு உண்டான கேசவாதி கிருபாபாத்திரம் ஸ்ரீசமாதி குணான்னம் ஸ்ரீசகாரிய பீச்சானம் தேசிகேந்திர மகண்டமே அப்படின்ற தனி அது அனுசந்தானம் பண்றது இருந்தது. அந்த பெருமாள் நியமனத்தினால ஏற்பட்டது. இப்போ வடக்கல சாமான்யமா இருக்கக்கூடியவர்கள் ராமானுஜ தயாபாத்திரம் ஞான வைராக்கிய தனியனை ஆரம்பிக்கிறார். சன்னதி விசிஷ்ய சன்னதி சம்பிரதாயம், அதாவது அகோபரி மடத்தை சேர்ந்தவர்கள் கேசவாதி கிருபாபாத்திரம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ராமானுஜ தயாபாத்திரம். இதுல ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல ஸ்ரீபாஷ்யக்காரனுடைய சித்தாந்தத்திலே 2 பிரிவாயிரம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். அதன்படிக்கு தேசிக சம்பிரதாயம், இன்னொன்று பெண்ணாச்சாரிய சம்பிரதாயம், அதாவது வடகலை தெங்கல சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் அந்த லட்சுமிநாத சமாரம்பம் மனவாள மாமனிகளுடைய ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தனின்னு சேவிக்கிறார்கள். அதனால இப்போ அவருடைய ஆதராதிசயத்தினால அந்த மனவாள மாமனிகள் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்ரீசைலேச தனியை ஆண்டாவது சேவிக்கிறது அப்படின்னு, அதாவது அவருடைய சிஷ்ய வர்க்கங்கள் சேவிச்சு பிரபந்தத்தை தொடங்கிறது அப்படின்ற வழக்கமும் வந்திருக்கு. ஆனா பிராச்சீனத்துல எல்லா இடத்துலையும் ராமானுஜ தயாபாத்திரம் அப்படின்ற அந்த தேசிகனுடைய
தனியன் தான் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் தென்னாச்சாரிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு மேல் ஓங்கின போது, அதாவது இந்த சம்பிரதாய பேதங்கள்லாம் பிரிஞ்சு வந்த போது உடனே இவர்கள் இதை செய்கிறது, அதை ஸ்ரீகிலேதாபாத்திரம் அவர்கள் செய்கிறது அப்படின்னு இருந்தா கூட அப்படி இல்லை. ரெண்டுத்தையும் சேவிக்கிறது அப்படின்றதுதான் அப்படி இருந்து. அதாவது திருமலையில இப்ப 1975 அந்த மாதிரி எங்களுக்குள்ள வரையில் கூட 2 விதமான தனியையும் ஒன்னா அனுசந்தானம் பண்ணிட்டுதான் இருந்தார்கள். 1975 இன்னைக்கு சற்றேறக்குறைய ஒரு 30 வருஷத்துக்குள்ள கூட 2 தனியையும் அனத்தியன காலத்துல தேசிக பிரபந்தமும் உபதேச ரத்னமாலை மனோரமாவும் 2 பேரும் ஒன்னாதான் எழுதிருந்தாரு. நித்தியப்படியில 4000 இருக்கக்கூடியதான் திருப்பாவையெல்லாம் செய்திருக்கா கூட அனத்தியன காலத்துல தேசிய பிரபந்தமும் வடகலையார் தேசிய பிரபந்தம், வெங்கலையார் உபதேச ரத்னமாலை மனோரமாவை பிரபந்தம். அதனால பாத்திரங்களை நித்தியப்படியில ராமானுஜ பாத்திரம் வாயு திருநாமம் அதே மாதிரி தேசியத்துக்கும் மனோரமாவுக்கும் ஒரு சேர சேவிக்கிறது 2 பேருக்கும் துல்லியமாக அப்படின்னு. அதனாலதான் அதையும் தொடங்கணுமோ இல்லை ஜீவர். அதனாலதான் வரட்ட ஏகாந்தியும் வச்சுருக்கார். ஜீவத்துல தொடங்க 2த்தையும் தொடங்கணுமானதுனால அதனால வடகல ஏகாந்தி செங்கல ஏகாந்தி 2 பேரும் அந்தந்த ஸ்தானத்துல இருந்து தொடங்கிறதுக்காக அப்படி. அதுக்கப்புறம் திருநாராயணபுரத்துல அத்தியாத்மியம் இன்னைக்கும் 2 பாத்திரங்களும் 2 வாய்ப்புகளும் காலத்துல வரா. இன்னைக்கு தேவத்திருமாள் சன்னதியில ஒரு ஆதரவு விஷயத்தினால ஒரு தென்னாச்சாரிய சம்பிரதாயத்துக்கு ஏகதேசமா அந்த பாத்திரங்கள்லாம் அனுசந்தானம் பண்றதுக்கு அவள் திருமாலுக்கு பண்ணின கைங்கரியத்துக்காக தொடங்க வேண்டியது. 600-200 வருஷ காலம் 300 வருஷ காலத்துக்கு இந்த ராமானுஜன் எல்லா இடத்துலயே பிரசித்தமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு போறது ஒண்ணு நிற்கிறது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது. இப்ப நம்முடைய மரப்பருவ நிலை இல்லாத போது வந்த அப்பளங்கள் அப்படி இருக்கிறது. எப்படியா இருந்தாலும் நம்பெருமாள் சொன்னீங்க அந்த தானம் பண்றாலே அந்த இந்த தனியங்களுக்கு எல்லாம் பிரசக்தியே இல்லை. அந்தந்த பிரபந்த தனியங்களை சேவிச்சு அப்படியே நேராவா வந்து அரையர்கள் சேவாகாலம் பண்றான். அது நடுவில் இப்போ வந்து கொலாபலத்தினால ஏதோ தனியங்கள் சேவிக்கிறார் சேவிக்காதுலாம் வேற. ஆனா அவள் வந்து இதிலேயா பாத்திரம் எஜத்தி நம்பெருமாளே அது நாசிலேயா பாத்திரம் இல்ல நம்பெருமாள் பெயர் கொண்ட ரங்கராஜன் ஒரு குழந்தை வந்து சொன்னான், இல்ல ரங்கராஜ பட்டருடைய குழந்தை வந்து சொன்னான். இப்படி எல்லாம் அனுசந்தானம் பண்ணினா அவருடைய லட்சத்துக்காக அது போக முடிந்தது. இந்த மாதிரி சீசலேயாபாத்திரம் அவதாரம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னா கூட இன்னைக்கும் அந்த அரையர்கள் இந்த தண்ணியை அங்க சேவிக்கிறது இல்லை. அவாதான் எப்பவும் பெருமாளுக்கு 4000 கூடியாள் அவளே அந்த தண்ணியா எந்த தண்ணியும் சொல்றது இல்லை. அதனால இந்த தண்ணிகள்லாம் பின்னிட்டு அந்த தேசியாதி காலத்திலேயோ ஆதிவம் சோழ காலத்திலேயோ மனோரமனுடைய காலத்திலேயோ மனோரம காலத்துக்கு அப்புறம் அவளுடைய சிஷ்யாவினால சில பகவனுடைய நம்ம புத்தகத்தை கொண்டு அந்த ரீதியில நாமெல்லாம் இப்ப சொல்லக்கூடியது கேசவாரியில பார்ப்போம். முதல் சொல்லி இதுக்கெல்லாமே சும்மாவே பார்த்துட்டு போவோம். கேசவாரியது பாத்திரம் தீசமாதிகுணார்ணவம் ஈசகாரியதீசானம் தேசிகேந்திரமஹம் பதே. அதாவது இந்த இடத்துல கேசவாரிய கிருபா பாத்திரம் கேசவாரியருடைய கிருபைக்கு பாத்திரமானவர். கேசவாச்சாரியர் யார் அப்படின்னு சொன்னா முன்னமே அந்த தனியில பஜே கேசவம்னு சொன்னமே, அதாவது ஆதிவங்கிற சுவாமியினுடைய திருத்தகப்பனார்.
இந்த திருத்தகப்பனார், அவருடைய பாட்டனார், அவருக்கும் பாட்டனார், அதுக்கு மேலேயும் இப்படி ரங்கராஜாச்சார், கேசவாச்சார், சீனிவாச்சார், கேசவாச்சார் அப்படின்னு 4 தலைமுறையா அதெல்லாம் திராவிடான் நாய தேசிகாளா, அதாவது வடக்கு திருவிழா ஸ்ரீகிருஷ்ண பாதாப்த லோலிபம் சத்குணார்ணவம் ஸ்ரீரங்காரியமகம் வந்தே திராவிடாம் நாய கிருஷ்ணன். அதாவது நம்பிள்ள சாதித்ததெல்லாம் பட்டோலை பண்ணின ஈடு 36 பட்டோலை பண்ண நேரடியாக காலக்ஷேபம் கேட்டு திராவிட வேதத்துக்கு தேசிகராக விளங்கினார அந்த குலத்தில் வந்த கேசவாரியர். அந்த கேசவாரிய கிருபாபாத்திரம். அதனால இந்த திராவிட வேதத்துக்கு சன்னிதானத்திலே இந்த கேசவாரிய கிருபாபாத்திர தனியனை சொல்லுகிறோம். அதே ஸ்ரீதாசியாரிகள்லாம் இது பண்ணிட்டு பிரபத்யே நிரவத்தியானாந்த தனியனை அவங்க தானம் கேசவாரிய கிருபா. உபய வேதாந்தமும் ஒருங்கே, அதாவது தன்னுடைய தகப்பனாரிடத்திலேயே திராவிட வேதத்துக்கு உண்டான ஈடை அதிகரிக்கிறார். இந்த காஞ்சிபுரம் கரியாச பெருமாள் இடத்துல ஸ்ரீபாஷ்யத்தை சுகப்பிரகாசிலே அதிகரிக்கிறார். அதனால உபய வேதாந்த பிரவர்த்தகரா இவர் இருந்தார் அப்படின்றது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியா இருக்கிறதுனால இந்த திராவிட வேதத்துக்கு, அதாவது திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு இந்த தனியில கேசவாரிய கிருபாபாத்திரம். அந்த கேசவாரியருடைய பிரகதி பாத்திரமானவர் சமாதிநாமம் புத்தி சமம்னா இந்திரியங்கள் இந்த மாதிரியான குணக்கடலாக விளங்கி ஸ்ரீசகாரியதி ஈசானம் ஸ்ரீசகாரி சகோபேதி அப்படிங்கிற வேறு மகம் அதாவது ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கக்கூடியவர். அதே முன்னே சொன்னோம், எல்லா ஆச்சாரியர்களும் எனக்கேனாக்கு எல்லா இடத்துல இருக்கிறவாலும் 74 சிம்மாசனாரிகள் பரம்பரையில வந்தவாலும் இவரிடத்துல ஏதாவது ஸ்ரீபாஷ்ய கிரந்த காலக்ஷேபமோ இல்ல பகவத்கீதை காலக்ஷேபமோ பண்ணாதவர்களே கிடையாது. அப்படி எல்லா ஊர்லயும் இவர் எழுந்தது ஆங்காங்கு காலக்ஷேபம் காய்ச்சி ஆங்காங்கு அங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய சன்னத்தினுடைய நிர்வாகத்தெல்லாம் இவரிடத்துல எல்லாரும் சமர்ப்பிச்சு திரும்ப இவர் மேல் கொஞ்சம் சஞ்சாரம் இளைஞர்களுக்கு இவரிடந்து மறுபடியும் அதுக்கு தகுந்தது கற்றிருந்தார்கள். அப்படிங்கிறது குரு பரம்பரையெல்லாம் ஸ்பஷ்டமா இருக்கிறதுனால இப்படிப்பட்ட தேசிகேந்திரர் அகம்பதே நான் சேவிக்கிறேன், பஜனம் பண்ணுகிறேன். அதுக்கப்புறம் ராமானுஜதயா பாத்திரம் ஞான வைராகிய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்ததேசிகம். ராமானுஜதயா பாத்திரம், அதாவது ராமானுஜருடைய தயைக்கு பாத்திரமானவர். ராமானுஜர் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல எம்பெருமானார் உடையவர் அப்படின்னு இல்லை. எது உடையவருடைய கிரந்தங்கள்லாம் அனுதினமும் நிர்திஷ்டம் எதி சார்வபௌமோஜசாம் ஆவிர்த்திபிஹி யௌவனம் எதி பிரவர பாரதி ரசகரேண நீதம் வயா அப்படின்னா யதீஸ்வரருடைய நவ கிரந்தத்தையும் நவரத்னத்தையும் பெருங்கே நிச்சயம் அனுசந்தானம் பண்ணி அதை அப்படியே தன் ஆட்சி அதுக்காகவே அந்த பிரவச்சனத்திலேயே ஈடுபட்டு இருந்தாலும் கூட அந்த ராமானுஜ தயாபாத்திரம் அப்படி சொல்லலாமா இருந்தாலும் சுவாச்சாரியனா இருக்கக்கூடிய தேசிகன் தமக்கு ஆச்சாரியனா இருக்கக்கூடிய சிதாம்பி அப்பிள்ளார் அவருடைய திருநாமம் ராமானுஜாச்சாரியர். ராமானுஜ தயாபாத்திரன் அவருடைய தயைக்கு பாத்திரமானவர். அவருடைய தயைக்கு பாத்திரமான கிரந்தத்தை சுவாமி தேசிகனே ரகசிய பிரேசார கிரந்தத்துல சாதிக்கிறார். அப்பிள்ளாருக்கு அடியேனை கிளியை பழக்கி விக்குமா போலே பழக்கி விக்கு, அதாவது கிளியை எப்படி பழக்குவாளோ அது போலே அப்பிள்ளார் என்னை பழக்கி வைத்தார். கிளிய தான் சொல்லுமே அப்படின்னா அதுக்கு மேல அப்படின்னா அவர் திரு இறக்கமணியாக திருமாள் கழிய பிரகாசித்து அந்த ஆச்சாரியனுடைய திருவுள்ளத்தில் அவர் கொண்டுள்ள இரக்கம் இந்த மாப்பிளார் வரலாற்றால்
அம்மா பெருமாளிடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் அவர்கள் இறக்கமறியாக பெருமாள் பெரிய பிரகாசித்து எல்லாம் ஆச்சாரியர் எல்லாம் வேதாந்த அர்த்தங்கள்லாம் அதுக்கு மேல பெருமாள் அவர் திருவிழத்துல இறக்கும். ஏன்னா ஆரம்பத்திலேயே பிறகுடைய அஸ்திகிரி மலை வல்யமாளிகைக்கு அழைச்சிட்டு நடாபுரம்மாள் காலக்ஷேப கோஷியில நடாபுரம்மாளை சேவிக்கப்பட்டு அதனால பிரதிஷ்டாபித வேதாந்தா பிரதிஷ்டித்த பகிர்மதா பூயா தைவித்தியமானியத்தம் பூ கல்யாண பாதலம் அப்படின்னு அந்த மகானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று தந்தாரே அந்த அக்ஷராபியாச திருமணாளிலேயே. அது போல அவர் திருவுள்ளத்துல அப்போ இந்த தேசியனா இருக்கிற தன்னுடைய சிஷ்யரா இருக்கிற தேசிய வருமானம் எவ்வளவு இறக்கம் தெளிய பிரகாசித்து மறவாமல் அந்த ஆச்சாரிய உபதேசம் என்ன, பெருமாள் பிரகாசித்தது என்ன, பெரிய பிரகாசம் என்ன, இது எல்லாத்தையும் மறவாமல் காத்து கூட மறக்காம அதை காத்து பிழையற பேசி காத்து நடித்து, அதாவது பிழையற எண்ணிக்கையில கூட எந்த விதமான பிழையும் வராம காரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேற கோமலமும் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீதியில எம்பெருமான் அதாவது ஆச்சாரியால் என்ன விருப்பத்தை செய்தினாரோ அந்த ஆச்சாரியனோட கூட வெள்ளம் இருக்கிற செய்திகள் எழுதினாரோ அதெல்லாம் அப்படி ஒன்றுக்கு கொள்கையிலே இரும்படியாக பண்ணி நாளைக்கும் பாசங்களாக, அதாவது எல்லாரும் அந்த தேசியனுடைய அந்த கண்டாநாதம் இப்படி வேணும் ஒழிக்கும்படியாக எம்பெருமான் பண்ணானே. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? ஜதயா பாத்திரம், அந்த அப்பிள்ளாருடைய தயைக்கு பாத்திரமானதானே. அப்படிப்பட்ட பாத்திரமானவர் ஞான வைராஜ்ய பூஷணம். ஞானம் என்ன, வைராஜ்யம் என்ன, இதை பூஷணமாக உடையவர். இந்த இடத்துல அனுஷ்டானத்தை சொல்லல, ஞானானுஷ்டான வைராஜ்யம் இத பூஷணமா இருக்கணும். அதாவது அனுஷ்டானம் ஒரு மனுஷன் இருந்தா அனுஷ்டானம் இல்லாதையே இருக்க முடியாது. அனுஷ்டானம் பண்ணாத மனுஷன் மனுஷனே அன்று. அதனால இந்த அனுஷ்டானத்தை சொல்லவே வேண்டியதில்லை. அதாவது ஒரு வஸ்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அது பிரயோஜனவத்தா இருந்தால்தான் அது வஸ்துவா இருக்கு. பிரயோஜனம் இல்லாத இருந்தா அது வஸ்துவா இருக்காது. அதனால ஒரு மனுஷன்னா மனுஷனுக்கு உண்டான நடவுட பாவனைகள்லாம் இல்லைன்னா அவன் மனுஷனே இல்லை. அதனால அந்த நடவுட பாவனை தான் அனுஷ்டானம். அதாவது என்ன வர்ணத்துல வந்திருக்கும், என்ன ஆசிரமத்துல வந்திருக்கும் அப்படின்ற தர்மானுஷ்டானத்தை பண்ணலன்னா அவன் மனுஷனே இல்லை. அதனால அது இன்னும் நன்றாக நிரம்பர ஞானம். அந்த ஞானம் அப்படியே அதில் நிறைவேற்றி இருக்கிறதுக்கு தான் வைராக்கியம். அதனால ஞான வைராக்கிய பூஷணம். அதனால ஞானம் என்ன, வைராக்கியம் என்ன, இத பூஷணங்கள் அனுஷ்டானத்தை பூஷணமா உடையவர்னு சொல்லவே வேண்டியது. ஒரு மனுஷன் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாலே அது அனுஷ்டானத்தோட கூடினவன் தான் ஒரு மனுஷனா இருக்கணும். அதனால இந்த இடத்துல அது நல்ல அனுஷ்டானமா இருக்குது, உயர்ந்த அனுஷ்டானமா இருக்குது ஞானத்தினால, வைராக்கியத்தினால. அதனால ஞான வைராக்கிய பூஷணம். வந்தே வேதாந்த தேசிகம். அதுக்கப்புறம் வேதாந்தாச்சாரியர் அப்படின்னு எம்பெருமானாலே ரங்கநாதானாலே அருளப்பட்டவர். இந்த ஞானம் என்ன, வைராக்கியம் இக்காலம் ஒளிரக்கூடியவரானதுனால இப்படி ஆச்சாரிய கிருபைக்கு பாத்திரமானவர் ஞான வைராக்கிய பூஷணங்களை உடையவராய் இருந்தார். இந்த ஞான வைராக்கிய பூஷணம் ஆகப்பட்டது வேதாந்தாச்சாரியர் அப்படின்ற ஸ்தானத்திலே எம்பெருமானாலே அருளப்பட்டு அந்த ஸ்தானத்திலே நிற்க செய்வது.
அதனால வேதாந்த தேசிகம் வேதாந்தத்துக்கு தேசிகராக விளங்கக்கூடியவர். யார் இவ்வளவு பெருமைகளும் கற்றவர் அப்படின்னா ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம். வெங்கடநாதன் அப்படின்ற திருநாமத்திலே எம்பெருமான சுவாமி தேசிகன் அவரை நான் சேவிக்கிறேன். அதனால இந்த தோட்டத்தினால தன்மையினால தேசிகனுடைய காரணமாக இருக்கக்கூடிய கடாட்சம் தித்தீய காரணம் கடாட்சம் தற்றபடி அந்த ஞான கடாட்சத்தை அணிகலனாக கொண்டவன். அதனாலே அப்படியே எம்பெருமான வேதாந்தாச்சாரியன் அனுபவித்திருக்கிறார். ஞானவைராஜ்யபூஷணம் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்தகிருஷ்ணம் லக்ஷ்மீநாதசமாரம்பாம் நாதயாமுனமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம் லக்ஷ்மீநாதசமாரம்பாம். இது கூறத்தாழ்வார் அருளை செய்த ஸ்லோகம். லக்ஷ்மிநாதசமாரம்பாம் திருமகள் கேள்வனா இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மிநாதன் தானே அவனை ஆரம்பமாக உடையார். அதாவது எம்பெருமான் முதல்ல பிராட்டிக்கு உபதேசம் பண்ணதுனால பிரதமாச்சாரியனா எம்பெருமான் வழங்குகிறார். தித்தியாச்சாரியா பிராட்டி வழங்குகிறார். அப்படி இருக்க செய்து லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம் லக்ஷ்மி நாதனா இருக்கக்கூடியவன் முன்னடியாக கொண்டது. அவன் தான் ஆத்தியகுடி. லக்ஷ்மிநாத சிவபதியான எம்பெருமான் தான் அந்த முதல் ஆச்சாரியனால அவனை தொடக்கமாக உடையார். எம்பெருமான் தேவர்கள்லாம் பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணார். நரநாரணனாயி சிங்காம விரித்தவன் என்று உலகத்தர நோய் சிங்காம விரித்தவன் நரநாராயணனா திருவஸ்தாட்சரத்தை உபதேசம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வார்த்தமி தந்தருளி பாரதொருதே அப்படின்னு அவதார தர்ஷனையும் கீதாச்சாரியனா இருந்து கீதையெல்லாம் உபதேசம் பண்ணார். எம்பெருமான் அதான் பிராட்டிக்கு பெரிய பிராட்டியாருக்கு இந்த இத ஜெயத்தை அருள் செய்தான் விஷ்ணு லோகத்துல. இப்படி பெருமாள் அளப்பேற்றையும் அப்படி எம்பெருமான் பக்கமாக முன்னமே சொன்னோம். இந்த இடத்துல எம்பெருமான்னா அப்ப அதுக்கு பிராட்சி இல்லையான்னா பிராட்சியும் உண்டு. 2 பேரும் சேர்த்து தான். அதுக்குதான் ஒரு தமிழ் எல்லாரும் அனுசந்தானம் வித்தியாசம் இல்லாத அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடிய அஸ்மத்மதீய பரமாச்சாரியான தேசாங்குரும் ஸ்ரீமல்லக்ஷ்மண யோகி பூங்கவமூர்ணம் முனீநாமனம் ராமம் பத்மவிலோச்சனம் முனிவரம் நாதம் சதத்வேஷினம் சேனேஷம் ஸ்ரீயம் இந்திரா சகஜரம் நாராயணம் சம்சயே. ஸ்ரீயம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்திரா சகச்சரம் நாராயணம் சம்சயே. இந்திராவோட கூட சகச்சரக்கூடிய நாராயணன். அதனால முதலாச்சாரியன் அந்த எம்பெருமான். லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம் இப்படி எம்பெருமானிலிருந்து தொடக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பக்தி யோகத்திலேயே சென்றது, பிரகதி யோகத்திலே சென்றதுனால நாதயா மத்தியமாம் நாதமுனிகளின் காலகட்டத்தில் பக்தி யோகமே வந்திருந்து அதுக்கப்புறம் பிரபத்தி யோகமே வந்தது. யாமுனாச்சாரியர் தான் பிரபத்தி யோகத்துக்கு மாற்றமே வந்தவர்.
அதாவது புண்டரீகாட்சத்தை சொல்லக்கூடிய உயர்குண்டாருக்கு பிரபத்தி யோகத்தை வேண்டும். ஆனால் எதிர்த்து நம்மாழ்வாரிடத்திலிருந்து பிரபத்தி யோகம் வந்ததுன்னா கூட நான் காலத்துல, ஆனா அது எப்போ ஒரே பிரபத்தி மாற்றம் வந்துச்சுன்னா இந்த நகம் இந்த ஆரம்பம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பிரபத்தி மாற்றம். ஆனாலும் இந்த இடத்துல நாத மத்தியமாம் அப்படின்னு சொன்னார். நாத மத்தியமாம்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, கேவலம் யாமுனாச்சாரியன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. ஏன்னா அங்கிருந்தே பிரபத்தி நாதமுனிகள் இடத்துல இருந்தே வந்து, அதனால ரெண்டு பேரையும் மத்தியத்திலே வைத்திருக்கு. காரணம் இந்த ஸ்லோகத்துல நாதமுனி மத்தியமான்னு சொல்லிக்கலாம். யாருன்னா ஒருத்தர் இப்போ எம்பெருமானார நாயக ஸ்ரீன்னு சொன்ன மாதிரி இவர் மத்தியம்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனா நாதமுனிகளோ ரெண்டுத்தையும் உபதேசம் பண்ணார். அதனால ஆளவந்தார் காலத்துலதான் பிரபத்தி மாற்றம் வந்து, ஆளவந்தாரும் அந்த யோக ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போக முடியாத போயிருக்கு. இல்லைன்னா அவருக்கும் அந்த யோக ரகசியம் பிராப்தம் ஆயிருக்கணுமோ என்னமோ தெரியல. அதனால நாத யாமுன மத்தியமா இந்த இடத்துல அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தா, அந்த இடத்துல இது புறச்சாரியார் அனுசந்தானம் என்பது அஸ்மதாச்சாரியன்றது எவ்வளவு ராமானுஜரா இருந்தாலும் யார் நாளைக்கும் நமக்குலாம் நாம நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இந்த எம்பெருமான் தொடக்கமான ரூபத்திலே நமக்கு வேதங்கள் சுத்திகள்லாம் சொல்லிட்டு அந்த ரீதியில இது யாருக்கும் பண்ணாலும் எல்லாம் அந்த புகழ் தான். பெரும்புகழான்னு சொன்னாலே அந்த பெரும்புகழுடையவர் எல்லாருக்கும் அனுசந்தேகமா இருக்கக்கூடிய, அவ்வளவா சாச்சாரியின் அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய தனியனாக அவர் அனுசந்தானம் பண்ணி யாராருக்கு யார் ஆச்சரியம் அவர்கள் பங்கேற்கும் இதை நினைக்கக்கூடிய அந்த பங்கியே ஆச்சாரிய பங்கியே அப்படி இருக்கக்கூடியது. அதனால நாதயாமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். இதுக்கப்புறம் தாழ்வார் அனுசந்தானம் பண்ண தனியன் தான். யோனித்யமச்சுத பதம் புஜயித்மோகதராணி பிரணாயமே அஸ்மத்குரோ பகவதோத்யதோ ராமானுஜஸ்ய சரணம் சரணம் பிரபத்யே சரணம் பிரபத்யே சரணம் சரணம் பிரபத்யே. அதாவது இது ஆழ்வார் அருளி செய்தது ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் விஷயமாக. ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் முன்பால் வளர்த்த தாய் ராமானுஜன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுனால வளர்த்தவர் ஒரு குழந்தைய தாய் பிறப்பிக்கிறார், தாய் பெறுகிறார் குழந்தைய. ஏதோ வசாத்து அதிர்ஷ்ட வசாத்து அந்த குழந்தையை வளர்க்கறதுக்கு தாயால முடியலன்னா அந்த குழந்தையினுடைய சத்தை வளர்த்த தாயால தானே. அத போல இந்த திவ்ய பிரபந்தங்களை வளர்த்தவர் ராமானுஜனால அவருக்கு ஏக்கம் அதிகமானதுனால முதல்ல இப்படி ஆச்சாரிய தன்மையில எம்பெருமான் தொடக்கமா சுவாச்சாரிய தன்மைக்கு அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு வளர்த்த இதற்காயா இருக்கக்கூடிய ராமானுஜனுடைய தன்மையில இந்த இடத்துல அனுசந்தானம் பண்ணுகிறோம். யோனித்யம் அச்சுத பதாம் யோனித்யம் யஹா நித்யம் அப்படின்னு சொன்னார். எவர் ஒருவர், எவர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாலே எவர் ஒருவர் சொன்னாலே அந்த பிரசித்தி தெரியுது. அந்த பிரசித்தி என்ன? வைதிகோத்தமர் அப்படின்ற பிரசித்தியை சொல்றது, ஞானவான் அப்படின்ற பிரசித்தியை சொல்றது. எல்லா விதத்திலையும் ஏற்றம் படைத்த பல தன்மைகளையும் அந்த யஹா அப்படின்ற சப்தம் சொல்றது. அதாவது சொல்லார் தமிழ் 3 சிறுவிகள் 4 எல்லை இல்லா அறநெறியாகவும் தெரிந்தவன் படிகொண்ட கீர்த்தி ராமாயணம் என்னும் பத்தி வெள்ளம் குடிகொண்ட கோயிலி ராமானுஜன் பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்தவி ராமானுஜன் இத்தியாதி எல்லா விதமான ஏற்றத்தையும் படைத்தவர் அப்படின்றத சொல்றது.
யோ நித்யம் அச்சுத நித்யம் அச்சுத பதாம்புஜயுக்மருத்மம் வியாமோகதா. நித்தியம், நித்தியம்னா எப்போது, அதாவது ஏதோ ஒரு காலம், ஏதோ ஒரு சில நாள் கட்டத்திலே அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. நித்தியம்னா அனவரகம், இடைவிடாது, நிச்சயம். அப்படி நிச்சயம்னு சொல்வதாகப்பட்டது என்னன்னா, எந்த விதமான காரணமும் இல்லாம அகாரணமாக எப்போதும் அப்படின்ற சொல்லத்தில் அச்சுத பதாம்புஜயுக்மருத்மம் வியாமோகதா. அச்சுத பதாம்புஜயுக்மருத்மம் வியாமோகதா. எவரொருவர் நிச்சயமாக அச்சுதனுடைய பதாம்புஜன் திருவடி தாமரையா இருக்கக்கூடிய பதாம்புஜ யுக்மன் திருவடி தாமரை இணை இருக்கு, அதை ருக்மம் வியாமோகதா ஒன்றொன்று விரும்புகிறார். யாருடைய திருவடி தாமரை? அச்சுதனுடைய திருவடி. அச்சுதன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எம்பெருமான். அச்சுதன்னா எம்பெருமான். சிவத்தடி ஏன் அவனுக்கு அச்சுதன்னா, எப்பவும் எம்பெருமான் குண விக்கிரக விபூதிகள் விடாது இருக்கக்கூடியவன். எம்பெருமான் குணத்தை எப்படி விடாது இருக்கானோ அதே மாதிரி விக்கிரகத்தை விடாது இருக்கான், உபய விபூதியை விடாது இருக்கான், இப்படி நழுவு விடாது இருக்கக்கூடியவன். அதுக்கப்புறம் ஆட்சியத்துல நழுவு விடாத இருக்கக்கூடியவன் அப்படிங்கிறது ஆச்சரிய சப்தத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆசிரித ரட்சணத்திலிருந்து நழுவாதவன் அப்படின்றதையும் காண்பித்தது. ஆசிரியனை தன்னை அண்டினவர்களை விடாதவன்றது மாத்திரம் இல்லை, ஆசிரித ரட்சணத்திலிருந்தே நழுவாதவன், ரட்சணத்தன்மையிலிருந்து. இப்படி அச்சுதனுக்கு அச்சுத பதாம்புஜயுக்மருத்மா அப்படிப்பட்ட நழுவு விடாத அந்த பெருமானுடைய பதாம்புஜம் இருக்க சாதார லிங்கம், அந்த இரட்டை யுக்மம், அந்த இரண்டை யுக்மா எல்லாரும் விரும்பக்கூடியது என்னது? சொன்ன விரும்பாதவாளே இல்லை. அதனால அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடி எப்படி இருக்குதுன்னா பொன்போன்று சுகனீயமாக எப்பவும் விரும்பக்கூடியதாக இருக்கு. அதனிடத்திலே யுக்மருக்மம் வியாமோகதா. அதனால அப்படி யுக்மருக்ம வியாமோகதா, அப்படி அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியில எப்பவும் வியாமோகத்தை கொண்டவர். அதற்கு இத்தராணி மற்றதெல்லாம், அதாவது பரமாத்மனையோ ரக்தா விரக்தா அபரமாத்மனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீதியில அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடி தாமரையை தவிர்த்த மற்ற வஸ்துக்கள் இருக்க லோக வஸ்துக்கள் அதெல்லாம் எப்பவுமே அழியக்கூடியது. அதனால தாத்தி ஈதராணி திருநாயமேனே திருநாயமேனே, அதாவது பிரணத்தை போல மதிக்கக்கூடியவர், பிரணமாக எண்ணக்கூடியவராக அஸ்மத் குரோஹோ அஸ்மத் குரோஹோ அஸ்மத் குரோஹோ அப்படின்னு எல்லாருக்கும் அஸ்மத் குரோஹோன்னு சொல்றது எல்லாருக்கும் அகலங்கக்கூடிய அப்படின்னு அஸ்மத் குரோஹோ எப்படி எம்பெருமானுடைய பகவான் பகவத் சப்த சாத்திய பரிபூர்ணத்தான் பகவத் சங்கம் இந்த பகவானாக அவதாரம் பண்றதுனால இந்த பகவத் சங்கம் இந்த இடத்திலையும் முக்கியமாக கருதப்பட வேண்டியதான ஒன்றா இருக்கிறது. பகவதா எப்படின்னா மன்னித யோனிகள் சிறந்தியங்கள் மாதவனே கண்ணுடனிலும் காணவில்லா உலகோர்களெல்லாம் அண்ணனி ராமானுசன் வந்து தோன்றிய
அப்பொழுதே நல்லொரு ஞானம் தலை கொண்டு நாரணற்காயினரே அப்படின்னு எம்பெருமான் பல அவதாரங்கள் எடுத்து உபதேசாதிகள் எல்லாம் பண்ணி நடந்து காட்டினாலும் கூட யாரும் எம்பெருமான ஆசிரியர் சிவாஷ்யதாரர் அவதாரம் பண்ண உடனே எல்லாரும் எம்பெருமானுக்கு சேஷமா அடிமைப்பட்டவர்களாக ஆனார்கள். அப்படின்றதுனால அந்த எம்பெருமான காட்டிலும் அந்த 6 எம்பெருமானுடைய லோக கிருஷி காரியங்கள் இவராலே சுலபமாக பண்ணப்பட்டதுனால பகவதா சுந்தோஹோ அப்படிப்பட்ட தயேக சிந்தோஹோ இவர் கருணை கடலாக விளங்கினார். எழுந்துவித்தோங்கியவும் வள்ளல் தனத்தினால் வல்வினையேன் மனம் புகுந்தாய். அதாவது எம்பெருமானாருடைய வள்ளல் தனம் கொழுந்து விட்டு மேலும் அப்படியே இருந்ததுனால நம்முடைய நீச்சர்களா இருக்கக்கூடிய மனத்திலையும் வல்வினையரா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனத்திலையும் அவர் வீட்டிலிருந்து எம்பெருமானுக்கு நாம் எல்லாம் ஆட்படும்படியாக ஆட்படும்படியான தன்மையை நாம பெற்றோம். அதனால தயைக சிந்தோ ராமானுஜன் அப்படின்ற திருநாமம் பெற்றவர். சரணம் பிரபத்தியே அப்படிப்பட்ட ராமானுஜனுடைய திருவடிகளை சரணமாக கட்டுகிறேன். வியாமோகதஸ்ததிதராணிநாயனே அஸ்மன் குரோ பகவதோஸ்ய தயைக சிந்தோ ராமானுஜஸ்ய சரணோ சரணம் பிரபத்யே. மாதா பிதா யுவதயா தனயா விபூதி சர்வம் யதேவ நியமேன மதன்மயானாம் ஆத்யஸ்ய ந குலபதே வகுலாபிராமம் ஸ்ரீமத்ததங்கிரியுகலம் பிரணமாமி மூர்த்னா. இது ஆளவந்தார் ஸ்தோத்திர ரத்னத்திலே அருளிச்செய்தியான ஸ்லோகம். இதை இங்கே இந்த முதல் தாயான சடகோபனுக்கு இந்த தனியனாக இந்த இடத்துல இந்த கிரமத்துல திவ்ய பிரபந்தத்தினுடைய பொது சமயம் கிரமத்திலே அனுசந்தானம் பண்ணப்படுகிறது. அதாவது மாதா ஆறு பண்ணத்தை பண்ணக்கூடியது. பண்ணுவோம். அதாவது தாய் ஒரு பிரபையில தர்றதுக்கு ரொம்ப பல கஷ்டங்கள்னா 10 மாதம் கர்ப்பதாரணம் பண்ணி பிரசவ வேதனையெல்லாம் அனுபவிச்சு அதிர்ச்சியெல்லாம் இது பண்ணாத பாக்கிய செய்யலாம் நம்ம வளர்ச்சி ஆளாக்கி எல்லாம் இப்படியெல்லாம் நமக்கு அமிர்தமா அமிர்தத்தை பொழிகிறார். அதோட கூட பாலமிதத்தை அவர் தரலன்னா பாலமிதத்தோட கூட சொல்லமிதமும் கூட குழந்தை பிராயத்துல நமக்கெல்லாம் உயர்த்தி வளர்க்கிறார். அப்படிப்பட்ட தாய். அதனாலதான் பக்தாமிருதம், அதாவது மாதா அப்படின்னு நீங்க சொன்னாரே, அந்த மாதா பண்ணக்கூடிய அந்த பாலமிதத்தோடு சொல்லமிதம் தரக்கூடியதா இருக்காதோ இல்லை. அதுதான் இங்க நம்மாழ்வா எப்படி நமக்கான மாதிரி தாய் போல் விளங்கினார்னா பக்தாமிருதம். பக்தன்னா என்ன? பக்தன்னா அம்மாவின் இடத்துல பக்தன் யாரு? பிரதம பக்தன் குழந்தைதான். அந்த பக்தனுக்கு அமிர்தமா இருக்கு. பக்தாமிருதம். மாதா பிதா, பிதான்னா தந்தை, பெற்ற தாயிலே பிறப்பித்த தந்தையின் அப்படின்ற மாதிரி பிறப்பிக்கக்கூடிய பிதா இருக்கானு, அந்த பிதா ஹிதைஷியா, அதாவது நல் ஞானங்கள்லாம் போதிச்சு பண்ணக்கூடியவன். இவனை அவையற்கு முந்தி இருப்ப செயல் அப்படின்ற ரீதியில பண்ணக்கூடியவன் பிதா. யார்? காலம் ஊற்றி சொல்ல முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லித்தர. இவன் அவையற்கு முந்தி இருப்ப செயல் ரீதியில பல ஞானாதிகள்லாம் ஹிதைஷியா இருந்து பண்ணி செயல்பாடு பண்ணான். அதனால
விஸ்வஜனானுமோதனம், விஸ்வ ஜனங்கள்லாம் அனுமோதனம் பண்ணக்கூடியதான திருவாய்மொழி. அதாவது அதனால இப்படி எல்லாரும் நம்ம தெரிவிக்கக்கூடிய தந்தை ஸ்தானத்திலே இருக்கிறார். மாதா பிதா யுவதயா, யுவதயா அப்படின்னு சொல்றது இருக்க, அதாவது எல்லா போகங்களுக்கும் தாய் தகப்பனார்லாம் ஒவ்வொரு விதமான போகங்களை தந்தாலும் எல்லா போகங்களுக்கும் இதுவா இருக்கக்கூடிய, அதாவது எல்லாரையும் யுவதிகள் இருக்காளே அவதான் நெஞ்சிட்டு இதுவரா நம்மோட கூட சகதர்மச்சாரியா விளங்குறாளே, நாம பண்ணக்கூடிய தர்மத்துக்கெல்லாம் இடந்தையா கூட இருந்து நடத்தி வைக்கிறாளே, அப்படிப்பட்ட யுவதையா. சர்வார்த்ததம், அதாவது நாம எந்த தர்மங்கள் பண்ணாலும் அவள் உடனிருந்து நித்தியம் சத்தர்ம தர்மினி அப்படின்ற ரீதியில சகதர்மச்சாரிணின்ற ரீதியில அவ சகதர்மச்சரித்தவான்னு ஜனகர் கூட சொன்னாரோ, அதை போல நம்முடைய தர்மங்கள்லாம் நிரந்தர செய்யறதுக்கு கூட இருந்து பண்றாளே, அதனாலதான் எல்லாம் அர்த்தவத்தாள். அவ கூட இருந்து பண்ணலன்னா எதுவும் பொருள்பட்டதாக அர்த்தவத்தாக. அதனாலதான் சர்வார்த்ததம், எல்லா அர்த்தத்தையும் யுவதிகள் எப்படி, அதாவது மனைவி எப்படி எல்லாத்தையும் அர்த்தவத்தா நம்மளோ கூட இருந்து தர்மானுஷ்டானம் பண்ணி அர்த்தவத்தா ஆக்கிறாளோ, இந்த நம்மாழ்வாருடைய சீர்திருத்தி, நம்மாழ்வார் சீர்திருத்தி மூலமாக சர்வார்த்ததம் எல்லா அர்த்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய தனயாக. அதுக்கப்புறம் இந்த யுவதிகள்னாலே தரக்கூடியது என்ன, அதாவது பிள்ளைப்பேர், பிள்ளை செல்வம். பிள்ளை செல்வத்தினால நமக்கு இந்த நரக, அதுக்கப்புறம் காலத்துல சீக்கிரவாளா நம்ம காக்கக்கூடியவர்களா இருக்கார். அதாவது என்னோடும் ஜீனோ காடுகளோ இவனை சற்றவையுடையாள் அப்படின்ற ரீதியில இந்த பிள்ளைகள்லாம் அப்படி உயர்ச்சியான ரீதியில இருந்து இந்த பேர் வாங்கி தராலும், அதாவது இவனை ரட்சிக்கிறதோ இதுவோ அதான். அதனால சடகோபவான்மயம் அப்படி லோகத்துல பேர் வாங்கி தராலும் என்ன நோண்டி நோக்காளோ இருக்கு, மணியான பிள்ளையை தத்துவா என்ன மாதிரி. அதனால சடகோப வான்மயம் அப்படி அந்த திருவாய்மொழி முகத்தினாலே நமக்கு இந்த பிள்ளைகளினாலே பெறக்கூடியதான அந்த பெயர்கள்லாம் நமக்கு வருகிறது. இவ்வளவு மாதா பிதா யுவதயா தனையா மக்கள் செல்வம் எல்லாம் நிரம்பறது எப்போன்னா ஐஸ்வர்யம் பொருள் இல்லைன்னா இது ஒன்னும் நிரம்பராது. இவ்வளவு இருந்தாலும் எதுவும் இல்லை பிராயமாயிடும், எதுவும் இல்லை பிராயமாயிடும். ஒருத்தனுக்கு பண வசதி கணக்கு இல்லாத போயிடுச்சுன்னு ஐஸ்வர்யம் கணக்கு இல்லாத போயிடுச்சா எல்லாம் இதெல்லாம் இருந்து கூட இல்லாத மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமான். இதெல்லாம் நிறம் பெறது எப்போன்னா அந்த விபூதினால் தனையா விபூதி சகசமாகமம். அதாவது இந்த ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் எதிர வருது, ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் ஐஸ்வர்யங்களை பெறக்கூடிய உபாயங்கள்லாம் எங்க சொல்றது, நமக்கு தேவையான அந்த வேதாந்தங்கள்ல தான் சொல்றதுனால சகசமாகமம் இந்த விபூதி எல்லாம் எதில காட்டப்படுறதுன்னா சகஸ்தாச உபனிஷத் சமாகமா இருக்கக்கூடியதான இந்த திருவாய்மொழி முகத்தாலே ஆழ்வார் பூதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீதியில காண்பிக்கிறதுனால இந்த சகஸ்ரம் தனயா விபூதி சர்வம் யதேவ நியமேன மதன்மயானாம், சர்வம் யதேவ நியமேன மதன்மயானாம் எல்லாம் நியமேன. அதுக்கப்புறம் நியமேன ஏதோ ஒரு காரணத்தை இல்லை, எப்போதுமே என்ன மதி அன்மயானாம் எனக்கு மாத்திரம் இல்லை என்னை சேர்ந்தவர்களுக்கு மதன்மயானாம். ஆத்யன குலபதே, ஆத்யனா குலபதே அந்த வைஷ்ணவ
சந்தானத்திற்கு பிரதமாச்சாரியன் அப்படி குலபதே. அதாவது இந்த வைஷ்ணவ குலத்துக்கு தலைவராக ஆத்தியட்சணன் இவர்தான். அதாவது வைஷ்ணவ சந்தானத்துக்கு ஆச்சாரியன் குலபதேகர். இந்த குலபதேகன்னா பக்திக்கு எப்படி பாரதிக்கு எப்படி பக்தா இது போல அந்த மாதிரி இவர் இருக்கார். அதனால இந்த வைஷ்ணவம் எப்படி வேத மார்க்கமா இருந்தாலும் அந்த உபயவேதாந்தமாக இருக்கக்கூடிய இவர் தான் தலைவரா அந்த திராவிட சாகரத்தில் இவர் அருளினத்தினால குலபதே நம்முடைய குலத்துக்கு இந்த குலத்துக்கு இவர் திராவிட வேதசாகரத்தை அருளினத்தினாலே இவர் தலைவராகிறார். நமாம்யகம் திராவிட வேதசாகரம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல பக்தாமுதம், ஈஸ்வஜனானுமோதனம், சர்வாசனம், ஸ்ரீ சதகோப வாங்மயம், சகோபனிஷத் சமாகமம், நமாமியம் திராவிட வேதசார். அந்த திராவிட வேதசாரத்தை அருளினால இவர் இந்த குலத்துக்கு இந்த உபய வேதாந்த பிரவர்த்தகர் நாமெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இந்த குலத்துக்கு இவர் தான் இப்ப தலைவரானார். நிற்க வேதியர் வேதத்தின் பொருள் நிற்க பாடியன் நெஞ்சில் நிறுத்தினான் அப்படின்னு சொல்றதுனால அப்படி அந்த நம்மாழ்வார் ஆத்யன குலபதே வகுலாபிராமம், அதாவது நாட்கமள் மகிழ் மாலை மார்பினன் மாறன் சடகோபம் அப்படின்னு எம்பெருமான மாறினா இவர் இருக்கார். வகுலாபிராமம் அந்த வகுல மாலையினாலே அலங்கிருதராய் அந்த வகுலா மோதவாசிதம் சாரஸ்வதோ வகுலா மோதவாசிதம் அப்படின்னு அந்த அவருடைய திருவாக்கிலிருந்து அந்த மகிழம்பூ மாலையினுடைய மனம் வருமாறு இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் கதங்கிரீவலம் ஸ்ரீமதி அப்படி பல விதத்திலே பெருமை பொருந்தி பல வைத்தோம் ஷடகோபன் அருளினாலே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தந்தையன நின்ன தனித்திருவாழ்பாலின் பல வைத்தோம் ஷடகோபன் அருளினாலே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீமத்தை உடைய அந்த ஸ்ரீமத் கதங்கிரீவலம் அப்படி பெருமை பெற்ற அந்த நம்மாழ்வாருடைய அங்கிரீவலம் அவருடைய திருவடி இணை இருக்க அந்த திருவடியை பிரணமாமி மூர்த்னா அந்த நம்மாழ்வாருடைய நம்முடைய தலையானே அவருடைய திருவடி இணை வணங்குகிறோம். மாதா பிதா யுவதயஸ்தனயா விபூதி சர்வம் யதேன மதன்மயானாம் ஆத்யஸ்யன குலபதேர்லோகாபிராமம் ஸ்ரீமத் கதங்கிரீவலம் பிரணமாமி மூர்த்னா. இதுக்கு மேல ஒரே ஒரு தனியன் பொது தனியன் இல்லை, எல்லா ஆழ்வார்களையும் சேர்த்து 13 பேர்களையும் கொண்டதான தனியன். அதுக்குற அந்த விண்ணப்பம் பண்ணி அனுசந்தானம் பண்ணும். தனியை மாத்திரம் சொல்லும். பூதம் சரஸ்ய மகாதாத்மயபட்டநாத ஸ்ரீ பக்தி சார குலசேகர பக்தாங்குருவேண பரகால யதீந்திரமிஸ்ரான் ஸ்ரீமத் பராங்குசமுனிம் பிரணதோஸ்மி நித்யம் கவிதார்த்திக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யலோக பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய திலம் வேதாம் மூலி ஸ்ரீராமாஞ்ச சித்தாந்த நிர்தாரண புரந்தராதி வெங்கடகோபாக்கியதீந்திரோ தேதா புவி ஸ்ரீரங்கபுரடே திருமதாஸ்ரீயம் ஸ்ரீவத்சவம்சகலகம் வந்தே எல்லாருக்கும் ஐசிங்கர் அனுகிரகத்தினால எல்லாரும் க்ஷேமத்தையும் மேலும் பெற்று அடியன் புளாரிடாலேருந்து ஜெகன் பாரத்வாஜ் பேசுறேன். இந்த உபன்யாசம் இது எல்லாரும் நித்தியப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணி காரத்தால முதல்ல எழுந்த உடனே இது இன்னும் ஒரு வேலை கேட்கறதுக்கு அந்த மாதிரி அவகாசம் இருந்தா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். இது முக்கியமான இந்த லெக்சர் அது விசேஷமா இருந்தது. அந்த
தனியின அனுசந்தானம் பண்ணச்சேவே காணா அந்த அர்த்தத்தை பெருமாள் தோண பண்ணிடுற ஆச்சாரிய இதே கூட நிச்சயம் 4 நிமிஷம் போயிடுறதுன்னு சில பேர் சொல்றாங்க. அதாவது இந்த இந்தியாவில் இருக்கிறவா எங்கிட்ட சில பேர் சொல்லியிருக்கா, நிச்சயம் இந்த 4 நிமிஷம் 4.5 நிமிஷம் தனியன் போறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 60 நிமிஷத்துல. ஆனா என்னுடைய பட்சம் என்னன்னா, ஆச்சாரிய அனுசந்தானம் தான் நமக்கு சகலத்தையும் இம்மை மறுமை அத்த பரத்ரஜாபி நித்தியம் யதீய சரணோ சரணம் மதீயம் அப்படின்னு ஆளவந்தார் சாதிச்சிருக்க. இங்கும் அங்கும் திருமாலன்று இன்ன கண்டு ஆழ்வார் சாதிச்சிருக்க. ஆழ்வாருக்கு பட்டியாற்றின் பெருமாளான்றனால. அதனால ஆச்சாரிய அனுசந்தானம் நமக்கு சகலத்தையும் சாதிச்சு கொடுக்குமானதுனால 4-4.5 நிமிஷம் இதுல நிச்சயம் போனாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு தான் அந்த அனுசந்தானத்தை உடாத பண்ணிட்டு வரேன். நீங்களும் அந்த எண்ணத்துலதான் கேட்டுட்டு வரேங்க என்பது என்னுடைய திடமான நம்பிக்கை. அந்த ஆச்சாரிய அனுசந்தானமே எல்லாம் நமக்கு சகலத்தையும் சாதிச்சு கொடுக்கும்.